Today we discuss about the parasitology, and there is parasitology introduction chapter. In this chapter we will discuss about the parasite, host parasite relationship, then mode of transmission of the disease, then classification and disease caused by parasite, diagnosis of the parasitic disease. All the topics we will discuss today's lecture. And first of all, we have to know the parasite, the definition of the parasite. What is parasite? The parasite may be defined as the living organism. It is a living organism which depends on the living organism, another living organism, for food and accommodation. Like a living organism that depends on another living organism for food and accommodation. Here, the living organism may be the animal, plant, then bacteria, virus, or also the term parasite is used to mean the platyhelminthes and the protozoa. And there is a type of the host parasite relationship. Host parasite relationship means there is symbiosis, then commensalism and parasitism. What is symbiosis? Its another name is mutualism, like as it is a mutualism in which both are so dependent upon each other that one cannot live with the help of another. Like a family, one cannot live without the help of another. And here is example is bacterial flora in the human intestine. Like in the human intestine there is presence of bacterial flora. Bacterial flora cannot live without human intestine, and also the function of the intestine cannot be completed without the bacterial flora. And we can also say commensalism is an association in which parasite only deriving nutrition without causing harm to the host. And there is example is Escherichia coli in the human intestine. Like Escherichia coli, they are getting nutrition in the human intestine, but they does not cause any harm of the human intestine. And also there is parasitism is an association in which the parasite derives benefits. Parasite gets the benefits and the host gets nothing in return, but always suffers from injury. And like a human and hookworm, like as hookworm presence in the intestine, and hookworm gets benefits. Hookworm gets the foods from the human intestine, but the human gets nothing but some sufferings. And there is host may be defined as an organism which harbors the parasite. Like it's an organism that harbors the parasite, or it gives the shelter or nourishment to the parasite. And there is different types of host, like is definitive host, and there is intermediate host, accidental host, then paratenic host and reservoir host. In the accidental host, we can classify it in this two host, like as permissive host and non-permissive host. And in the paratenic host there is also called carrier host or transport host. In the definitive host is the one in which there is sexual cycle occurs, and or adult is present. In the sexual cycle occurs, that means it's protozoa, and the adult is present, there is helminths. The definitive hosts such as Ankylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, and Enterobius vermicularis, these are the definitive host. And also there is intermediate host. In the intermediate host, we can say there is asexual cycle occurs, or the larva is present. As we can see, the definitive host in which there is sexual cycle occurs or the adult is present, but in the intermediate host there is asexual cycle occurs and the larva is present.
In the intermediate host, the example will be man or for the malarial parasite and Echinococcus granulosus and the Culex mosquito for Wucheria bancrofti. Okay, now come to the accidental host. Accidental host in which the parasite does not normally develop but when occasionally infection occurs accidentally. Like man is the accidental for Echinococcus granulosus. There is reservoir host. A reservoir host is a vertebrate animal species that harbors a particular pathogen and acts a long-term source of infection. তার মানে হচ্ছে রিজার্ভার হোস্ট একটা হোস্ট যেটা প্যাথোজেনকে আশ্রয় দেয় এবং একটা সোর্স অফ ইনফেকশন হিসেবে কাজ করে, যেমন লিশমিনিয়া ডোনোভানের ক্ষেত্রে কাজ করে এখানে ডগ। প্যারাসাইট ডাজ নট প্রডিউস সিমটম। প্যারাসাইট সিমটম প্রডিউস করে না, কিন্তু প্যারাসাইট যে হোস্টের মধ্যে থাকে এটা ইনফেকশনটাকে ক্যারি করে প্রতিনিয়ত। তারপর আসতেছে প্যারাসাইট, এটা সাজেশনে আছে প্যারাসাইট হোয়ার দ্য ম্যান ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। প্যারাসাইট যেখানে হচ্ছে মানুষ ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হিসেবে কাজ করে প্যারাসাইটের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট অ্যান্ড Echinococcus granulosus, Echinococcus multicularis। তো আরেকটা আছে টক্সোপ্লাজমা গন্ধি। নাও কাম টু দ্য মোড অফ ইনফেকশন, মোড অফ ট্রান্সমিশন। এরকম কোশ্চেন আসতে পারে যে ফিকোরাল রুট থেকে কী কী প্যারাসাইট ডিজিজ করে। এখন ফিকোরাল রুট থেকে ডিজিজ করবে অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, দেন টিনিয়া স্যাচিনাটা, টিনিয়া সলিয়াম, ডাইফাইলোপ্রোথিয়াম ল্যাটাম। এরা হচ্ছে ফিকোরাল দিয়ে ডিজিজটা স্প্রেড করে। তো কীভাবে মনে রাখবো, অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা এটা 1 নম্বরে আছে, 2 নম্বরে থাকবে হচ্ছে টিনিয়া স্যাজিনাটা, টিনিয়া সোলিয়াম, 3 নম্বরে থাকবে হচ্ছে ডাইফাইলোপ্রোথিয়াম ল্যাটাম। সো অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, টিনিয়া স্যাজিনাটা, টিনিয়া সোলিয়াম, ডাইফাইলোপ্রোথিয়াম ল্যাটাম। ওকে, দেন আসতেছে এরকম আসবে যে ডিরেক্ট পেনেট্রেশন অফ দ্য স্কিন, এটা ভাই অনেকবার জিজ্ঞেস করে। এরকম আসবে যে হুকওয়ার্ম ইনফেকশন লাইক অ্যাজ অ্যানকাইলোস্টোমা ডিওডেনাল, নিকাটোর আমেরিকানাস, এই 2টা। তারপরে থাকবে স্টারকোলারিস, সিস্টোসোমা হেমাটোবিয়াম, সিস্টোসোমা ম্যানসনি, সিস্টোসোমা, এই 3টা হচ্ছে ট্রেমাটোড, আর এটা হচ্ছে এসএস স্টারকোলারিস, আর এটা হচ্ছে হুকওয়ার্ম ইনফেকশন। তো এইভাবে মনে রাখা যায় যে হুকওয়ার্ম তো মনেই থাকবে, আর সবগুলা এস দিয়ে, সিস্টোসোমা আর একটা হচ্ছে এসএস, স্টারকোলারিস। অ্যান্ড নেক্সট কোশ্চেন আসতে পারে ব্লাড সাকিং আর্থ্রোপোডস কী আছে, প্লাজমোডিয়াম, উচেরিয়া ব্যানক্রফটি, লিশমিনিয়া ডোনোভানি, তারপর ট্রাইপ্যানোসোমা। এই 4টা এমনিতেই মনে থাকে, এটা ব্লাড সাকিং আর্থ্রোপোড যেটা, প্লাজমোডিয়াম, উচেরিয়া ব্যানক্রফটি আর হচ্ছে লিশমিনিয়া স্পেসিস। আর্থ্রোপড বর্ন প্যারাসাইট ডিজিজ, এটা ভাই ধরে, আর হচ্ছে রিটেনে অনেক সময় আসে যে লাইক এজ আর্থ্রোপড প্যারাসাইটিক ডিজিজের মধ্যে প্যারাসাইট কী থাকবে, জিয়ার্ডিয়া ইন্টেস্টিনালিস, তারপরে অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, প্লাজমোডিয়াম, লিশমেনিয়া, উচেরিয়া ব্যানক্রফটি, এগুলো আসতে পারে। কয়েকটা কমন নাম বলে দিলেই হবে, যেমন জিয়ার্ডিয়া, দেন অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, দেন প্লাজমোডিয়াম স্পেসিস, প্লাজমোডিয়াম, লিশমেনিয়া, উচেরিয়া, 3টা তো কমন, আর এই 2টা জিয়ার্ডিয়া ইন্টেস্টিনালিস আর হচ্ছে অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা। ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য প্যারাসাইট, অনেক সময় কোশ্চেনটা আসে, অনেক সময় কি সব সময় আসে মাঝে মাঝে। তারপরে ভাইবাদেও অনেকবার জিজ্ঞেস করে, সেটেও আছে, তো এটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। প্যারাসাইট ফার্স্টে আমরা বলবো প্রোটোজোয়া মেটাজোয়া, ঠিক আছে। প্রোটোজোয়ার মধ্যে সার্কোডিনা, স্পোরোজোয়া, মাস্টিকোফোরা, সিলিয়াটা, 4টা। প্রোটোজোয়া 4, যেমন সার্কোডিনা মানে হচ্ছে অ্যামিবা, স্পোরোজোয়া, মাস্টিকোফোরা, সিলিয়াটা, মাস্টিকোফোরা মানে ফ্লাজেলা, সিলিয়াটা মানে হচ্ছে সিলিয়েটস, আর স্পোরোজোয়া মানে হচ্ছে স্পোরোজোয়ান, সার্কোডিনা মানে হচ্ছে অ্যামিবা। আর মেটাজোয়ার মধ্যে 2টা, একটা হচ্ছে হেলমিনথিস আর একটা হচ্ছে নেমাথেলমিনথিস, মানে নেমাটোড। একটা হচ্ছে হেলমিন্থ আর একটা হচ্ছে নেমাটোড। সো
প্যারাসাইট দুই রকমের, একটা হচ্ছে প্রোটোজোয়া, মেটাজোয়া। প্রোটোজোয়ার মধ্যে থাকবে হচ্ছে সার্কোডিনা, স্পোরোজোয়া, মাস্টিকোফোরা, সিলিয়াটা। আর মেটাজোয়ার মধ্যে থাকবে হচ্ছে প্লাটিহেলমিনথিস আর একটা হচ্ছে নেমাটোডা। এখন প্লাটিহেলমিনথিস আবার দুই রকমের, একটা হচ্ছে ট্রেমাটোড আর একটা হচ্ছে সিস্টোড। সিস্টোড ট্রেমাটোড, সিস্টোড ট্রেমাটোড। হেলমিন্থ বলে না, হেলমিনটা হচ্ছে সিস্টোড ট্রেমাটোড। আর এদিকে হচ্ছে নেমাথেলমিনথিস আর হচ্ছে মেটাজোয়া। তো প্যারাসাইট যদি বলে তাহলে আমরা কি বলবো, প্রোটোজোয়া, প্রোটোজোয়া একটা, আর একটা হচ্ছে মেটাজোয়া, প্রোটোজোয়া মেটাজোয়া। দেন আসতেছে প্রোটোজোয়ার মধ্যে থাকবে হচ্ছে সার্কোডিনা, মাস্টিকোফোরা, সিলিয়াটা আর হচ্ছে স্পোরোজোয়া। এসএসএমসি দিয়ে মনে রাখা যায়, যেমন সার্কোডিনা, স্পোরোজোয়া, মাস্টিকোফোরা, সিলিয়াটা, ঠিক আছে। আর মেটাজোয়ার মধ্যে থাকবে হচ্ছে নেমাথেলমিনথিস আর হচ্ছে প্লাটিহেলমিনথিস, নেমাথেলমিনথিস, প্লাটিহেলমিনথিস। এখন প্লাটিহেলমিনথিস আবার দুই রকমের, একটা হচ্ছে ট্রেমাটোড আর একটা হচ্ছে সিস্টোড। ওকে, এটা হচ্ছে গেল প্যারাসাইটের টোটাল ক্লাসিফিকেশন। সো প্যারাসাইটের ক্লাসিফিকেশন গেল। দেন আসতেছে যদি বলে অ্যাট দ্য বেসিস অফ ইনফেকশন, মানে হ্যাবিটেট বলতে পারে, এটা কমন কোশ্চেন, এটা ভাই ধরে। যেমন হ্যাবিটেট যদি বলে তাহলে কি বলবো, একটোপ্যারাসাইট, এন্ডোপ্যারাসাইট। একটোপ্যারাসাইট, এন্ডোপ্যারাসাইট। একটোপ্যারাসাইট কোনটা, সারফেস অফ দ্য হোস্টে থাকে। একটো মানে বাইরে থাকে, সারফেসে থাকে, যেমন লাইসোকোন। আর এন্ডো মানে কি, ইন্টেস্টিনাল প্যারাসাইট, ইনসাইড দ্য বডি, যেমন ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট, ইনসাইড দ্য বডি, বডির ভেতরে থাকবে এটা। আর একটো মানে হচ্ছে সারফেস অফ দ্য বডি থাকবে। এটা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ দ্য হ্যাবিটেট, হ্যাবিটেটের উপর ভিত্তি করে একটো প্যারাসাইট, এন্ডো প্যারাসাইট। একটো মানে হচ্ছে সারফেস অফ দ্য, আর এন্ডো মানে হচ্ছে ইনসাইড অফ দ্য বডি। এই আর এই যে প্রোটোজোয়া আর হচ্ছে মেটাজোয়া, এই দুইটা ভাগে ভাগ করলাম প্যারাসাইটকে। এই দুইটার মধ্যে কি কি ডিফারেন্স হতে পারে, এই যে প্রোটোজোয়া, এটা ইম্পর্ট্যান্ট, এটা আসবে এক্সামে, এটা প্রফের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে এটা ইউনিসেলুলার, এটা মাল্টিসেলুলার। মেটাজোয়া মেটাজোয়া মাল্টিসেলুলার, প্রোটোজোয়া ইউনিসেলুলার। যেহেতু ইউনিসেলুলার সবগুলা একরকম দেখতে হবে, আর এটা ডিফারেন্ট দেখতে হবে। গ্রেটার সাইজ, এখানে হচ্ছে অনেক ভ্যারাইটি থাকবে, এখানে হচ্ছে লেস ভ্যারাইটি থাকবে। আসতেছে মেজর হিমোফ্লাজেলেটস, মেজর হিমোফ্লাজেলেটসের নাম এখানে হচ্ছে লিশমেনিয়া ডোনোভানি, লিশমেনিয়া ট্রপিকা, লিশমেনিয়া ব্রাজিলিয়ানসি, তিনটা লিশমেনিয়া, আর হচ্ছে ট্রাইপানোসোমা ক্রুজি দুইটা। আর কী কী ডিজিজ হয়, লিশমেনিয়া ডোনোভানি দিয়ে কালা জ্বর, লিশমেনিয়া ট্রপিকা দিয়ে হয় কিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াসিস, লিশমেনিয়া ব্রাজিলিয়ানসিস দিয়ে হয় মিউকোকিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াসিস। আর ট্রাইপানোসোমা ব্রুজি দিয়ে হবে হচ্ছে স্লিপিং সিকনেস, ব্রুজি দিয়ে হবে চাগাস ডিজিজ। ওকে, ইম্পর্টেন্ট। হেমোফ্লাজেলেটস উইথ দ্য ডিজিজ দে প্রডিউস, মেজর হেমোফ্লাজেলেটস হচ্ছে লিশমেনিয়া, ট্রাইপানোসোমা। লিশমেনিয়া তিনটা আর ট্রাইপানোসোমার দুইটা। এখন লিশমেনিয়ার তিনটার মধ্যে থাকবে লিশমেনিয়া ডোনোভানি, ট্রপিকা আর হচ্ছে ব্রাজিলিয়ানসিস। আর এদিকে ট্রাইপানোসোমা ব্রুজি, ট্রাইপানোসোমা ক্রুজি, কালাজ্বর, সালপেকিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াসিস অ্যান্ড মিউকোকিউটেনিয়াস লিশমেনিয়াসিস। তারপর আস্তে আস্তে প্যারাসাইট দ্যাট কজিং অ্যানিমিয়া। প্যারাসাইট কোন কোন প্যারাসাইট অ্যানিমিয়া হচ্ছে কজ করে, যেমন প্রোটোজোয়া, কোন কোন প্রোটোজোয়া অ্যানিমিয়া করে, কোন কোন হেলমিনথেস অ্যানিমিয়া করে। প্রোটোজোয়ার মধ্যে থাকবে হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম, লিশমেনিয়া, ট্রাইপানোসোমা, যেটা ম্যালেরিয়া হয়, তারপর লিশমেনিয়া দিয়ে কালাজ্বর হয়, আর ট্রাইপানোসোমা। এই তিনটা কি করে, এই তিনটা হচ্ছে অ্যানিমিয়া করে। তো প্লাজমোডিয়াম, লিশমেনিয়া আর হচ্ছে ট্রাইপানোসোমা। প্লাজমোডিয়াম, দেন হেলমিনথিসের মধ্যে থাকবে হুকওয়ার্ম, অ্যাসকারিস ল্যাম্ব্রিকয়েডিস, ডাইফাইলোগ্রোথিয়াম ল্যাটাম, আর একটা হচ্ছে সিস্টোসোমা হেমাটোবিয়াম। এখন প্যারাসাইটের মধ্যে তো হেলমিনথ আছে, প্রোটোজোয়া আছে। হেলমিনথের মধ্যে থাকবে হচ্ছে হুকওয়ার্ম, দেন অ্যাসকারিস ল্যাম্ব্রিকয়েডস, ডাইফাইলোগ্রোথিয়াম ল্যাটাম, সিস্টোসোমা, আমি সাত দিয়ে মনে রাখছিলাম। সিস্টোসোমা হেমাটোবিয়াম, দেন আসতেছে হুকওয়ার্ম, দেন অ্যাসকারিস ল্যাম্ব্রিকয়েডিস, আর হচ্ছে ডাইফাইলোগ্রোথিয়াম ল্যাটাম। তো এটা গেল প্রোটোজোয়া আর এটা গেল হেলমিনথ।
ঠিক আছে। দেন আসতেছে কজ অফ অ্যানিমিয়া ইন ম্যালেরিয়া। এই যে প্লাজমোডিয়াম দিয়ে যে ম্যালেরিয়া হয়, এখানে অ্যানিমিয়ার কজ কি? অ্যানিমিয়ার কজ হচ্ছে মেকানিক্যাল লাইসিস অফ দ্য ইনফেক্টেড আরবিসি। দেন স্প্লিনোমেগালি হইতে পারে, ডিজার্থোপয়েসিস হইতে পারে, ডিপ্লেশন অফ দ্য ফলিক অ্যাসিড হইতে পারে। তারপর কজ অফ অ্যানিমিয়া ইন হুকওয়ার্ম, chronic blood loss due to sucking of blood by the hookworm infection. That the nutritional deficiency. তো কজ অফ এনিমিয়া হুকওয়ার্মের মধ্যে ব্লাড লস আর নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি। এটা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার পোর্শনে আর কালাজ্বর পোর্শনে পড়ে নিলেই হবে। দেন প্যারাসাইট ইনফেকশন, এটা লাগে, দ্যাট কজিং ইউসিনোফিলিয়া আর ইউর কোশ্চেন like as filariasis, then hookworm infection, then hydatids cyst, কালাজ্বর, কালাজ্বর, ফিলারিয়াসিস। ঠিক আছে, এখানে দুইটাতে ইউসিনোফিল বেড়ে যাবে। দেন এইচ হুকওয়ার্ম ইনফেকশন, হাইড্রাটিড সিস্ট, তো ফিলারিয়াসিস, দেন আসতেছে কালাজ্বর, দেন আসতেছে হচ্ছে হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন, হাইড্রাটিড সিস্ট। ডান, এটা হচ্ছে ইউসিনোফিলিয়া। দেন আচ্ছা, ইনফেক্টিভ ফর্ম, এটা হচ্ছে আলাদা আলাদা করে যখন পড়বো পড়াই হয়ে যাবে।